أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سورہ اعراف آیت نمبر 85 وَإِلَىٰ اور طرف مدینہ مدین کے اخاہم ان کے بھائی شعیبہ شعیب علیہ السلام کو قال کہا یا قومی اے میری قوم اعبدو عبادت کرو بندگی کرو عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے اعبد اللہ اللہ کی ماں نہیں لکم تمہارے لیے من سے الہ کوئی معبود غیر اس کے سوا قد جاءتکم تحقیق پہنچ چکی تمہارے پاس جاءت کا روٹ ورڈ ہے جیم یا حمزہ بینتن دلیل با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے فَأَوْفُوا واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے باب افعال سے ہے فعل امر کا صیغہ ہے پس پورا کرو اوف الکیلا ماپ یہ مصدر ہے کاف یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے والمیزان اور تول واو زا نون اس کا روٹ ورڈ ہے ولا اور نہ تب خسو گھٹا کر دو با خا سین اس کا روٹ ورڈ ہے تب خسن ناسا لوگوں کو اشیاءہم ان کی چیزیں شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے جمع مکسر ہے ولا اور نہ تفسدو خرابی ڈالو فساد پھیلاؤ فا سین دال اس کا روٹ ورڈ ہے باب فعال سے ہے فی میں فل ارضی زمین میں بعد اصلاحیہا اس کی اصلاح کی صاد لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے باب فعال سے ذالکم یہ خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان اگر تم مؤمنین ایمان والے ہو آگے آیت نمبر 86 میں آتا ہے ولا اور نہ تقعدو قاف عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور مت بیٹھو بکل ہر صراط راستے پر سین رات وا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ واحد ہے تو ادونا واو عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے کہ تم ڈراؤ تم ڈراتے ہو باب افعال سے ہے تم ڈراتے ہو اس کو آپ وعید سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں وَتَصُدُّونَ صاد دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور روکو ان سے سبیلی راستے سے سبیل کا روٹ ورڈ ہے سین با لام اور یہ واحد ہے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے من جو آمنا ایمان لایا
یہ باب فال سے ہے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، بہی اس پر، و تب با غین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ڈھونڈو اس میں ایواجا کجی۔ ایواجا مصدر ہے، اس کے معنی آپ عیب کے بھی لے سکتے ہیں، کجی کے بھی لے سکتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا زال کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یاد کرو اس جب تم تھے، قلیلاً تھوڑے، فکثرکم پھر بڑھا دیا تم کو، باب تفعیل سے ہے، کاف سارا فکثرکم کا روٹ ورڈ۔ وَانظُرُوا اور دیکھو، نون ضارا اس کا روٹ ورڈ ہے، کیفا کیسا ہوا، کیا، کانا تھا، عاقبت انجام، مفسدین فساد کرنے والوں کا۔ مفسدین کا روٹ ورڈ ہے فا سین دال، باب فعال سے ہے، اور یہ اسم فاعل ہے۔ وَإِنْ اور اگر، کانا تھی، طائفتن ایک جماعت، ایک فرقہ، طوا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے، منکم تم میں سے، آمنو ایمان لایا، بالذی اس پر جو، ارسلتو بھیجا گیا، راسین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، مجھ پر، تاپے پیش مجھ کو ظاہر کر رہا ہے۔ وَطَائِفَةٌ اور ایک فرقہ، لم نہیں، یؤمنو ایمان لایا، فَاصْبِرُوا پس صبر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ، یحکما فیصلہ کرے، ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یحکم اللہ اللہ، بیننا ہمارے درمیان، وہو اور وہ، خیر بہتر، حاکمین فیصلہ کرنے والا ہے، ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ جی اب ہم آگے آیت نمبر 87 کی طرف آیت نمبر 88 کی طرف چلتے ہیں۔ قال کہا، قال الملأ سردار نے، یہ واحد ہے، ملأ الذین ان لوگوں کی، استکبروا جو متکبر تھے، استکبروا کا روٹ ورڈ ہے کاف با را، اور باب استفعال سے ہے، میں سے، قومہ اس کی قوم کے، لنخرجنک ہم ضرور نکال دیں گے، خراجین اس کا روٹ ورڈ ہے، لام پر زبر اور نون پر شد جو ہے وہ تاکید کو ظاہر کر رہا ہے۔ یا شعیب اے شعیب، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، معک آپ کے ساتھ، من قریتنا ہماری بستی سے، اپنے شہر سے، او یا لتعودن، اب یہاں پر بھی لام پر زبر اور نون پر شد جو ہے یہ تاکید کو ظاہر کر رہا ہے کہ تم لوٹ آؤ، عین واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، آپ اعادہ سے یاد رکھ سکتے ہیں، فی میں، ملتنا ہمارے دین میں، ہماری ملت میں۔ قال کہا، اولو کیا اگر، خواہ کنہ ہوں، کارہین کنہ ہم ہوں، کارہین بیزار، کراہت رکھنے والے، کارہین کا روٹ ورڈ ہے کاف را ہا، اور یہ اسم فاعل ہے۔ قد تحقیق، قد افترینا ہم نے بہتان باندھا، افترینا کا روٹ ورڈ ہے فا را یا، اور یہ باب افتعال سے ہے، علی اللہ اللہ پر،
कज़िबन झूठ, उदना अगर, इन अगर उदना लौट आए, उदना का भी रूट वर्ड है, एन वाओ दाल, फी में, मिल्लतिकुम तुम्हारे दीन में, बाद इज जब, नज्जाना हमको बचा लिया, निजात दे चुका हमको, नून जीम वाव इसका रूट वर्ड है, नज्जाना का बाबे तफील से है, निजात दे चुका हमको, नज्जान अल्लाहु अल्लाह, मिन्हा इससे, वमा और नहीं, यकूनु है, लना हमारे लिए, अन के नाऊदा हम लौट आए, फीहा इसमें, इल्ला मगर, अन के, यशाऊ चाहते चाहे अल्लाह, यशाऊ का रूट वर्ड है, शीन या हमजा, रब्बुना हमारा रब, वसिया घेरे हुए है, रब्बुना हमारा रब, कुल्ला हर शई इन चीज को, इल्मा अपने इल्म में, अलल्लाहि अल्लाह पर, तवक्कलना हमने भरोसा किया, हमने तवक्कल किया, रब्बना ए हमारे रब, इफ्ताह फैसला फरमा दे, फा इसका रूट वर्ड है, बैनना हमारे दरमियान, व बैना और दरमियान, कौमिना हमारी कौम के, बिल हक की इंसाफ के साथ, व औता और तू, खैरू बेहतर, फातिहीन फैसला करने वाला है। यहाँ पर ये जो फतहा का रूट वर्ड है, ये फैसला करने के उसमें मानी में आया है, और ये फातिहीन जो है ये इसका इस्म फाइल है। वक़ाला और कहा, मलऊ सरदार ने, अल्लज़ीना कफरू उन लोगों के जिन्होंने कुफर किया, मिया कौमिही उसकी कौम में से, लइन अगर, लइन तुम पैरवी करोगे, ताबाइन इसका रूट वर्ड है, बाब इफ्तियाल से है, शुआइबन शुएब की, इन्नकुम बेशक तुम, इज़न जब, लखासिरून खसारे में होगे, फ़अख़ज़तहुम बस पकड़ लिया उन सबको, अख़ज़तहुमुर रजफ़तु ज़लज़ले ने, फ़अस्बहू स्वाद बा हा इसका रूट वर्ड है, बस वो सुबह को रह गए, फी में दारिहिम अपने घरों में, जासिमीन औंधे पड़े, जीम सा मीम इसका रूट वर्ड है, इसम फाइल है, अल्लज़ीना वो लोग, कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया, शुआइबन शुएब अलैहिस्सलाम को, कअल्लम गोया के ना थे वो, यग़नऊ बसते, फीहा इसमें, अल्लज़ीना वो लोग, कज़्ज़बू काफ ज़ाल बा इसका रूट वर्ड है, बाबे तफील से है, जिन्होंने झुटलाया, शुआइबन शुएब को, कानू थे, हुमुल खासिरीन वही खसारा पाने वाले, खासीन रा इसका रूट वर्ड, फतवल्ला पस उल्टा फिरा, मुंह फेरा, वाओ लाम या इसका रूट वर्ड है, बाबे तफाउल से है, अनहुम उनसे, वक़ाला और कहा, या कौमी ए मेरी कौम, लक़द अलबत्ता तहकीक, अबलगतुकुम बालाम गईन इसका रूट वर्ड है,
बाब फाल से है, मैं पहुंचा चुका हूँ तुमको रिसालाती पैगाम रब्बी, मेरे रब के। व नसाहतु, और खैरख्वाही कर चुका हूँ, नसीहत कर चुका हूँ। नून स्वाद हा इसका रूट वर्ड है, लकुम तुम्हारे लिए। फकैफा पस कैसा, क्या। फकैफा पस क्या, असा आसा। अलिफ सीन वाव इसका रूट वर्ड है, अफसोस करूं। आला पर, कौमिन कौम पर, काफिरीन काफिरों की। जी, अब हम इसका मुहावरा तर्जुमा और तफसीर शुरू करते हैं। जी, आयत नंबर 85 में आता है, और कौम मदियन की तरफ हमने भेजा उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक उसी कौम से था, इसलिए आपको उनका भाई करार दिया गया। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो तीसरी बीवी थी, एक तो हजरत सारा थी ना, एक हजरत हाजरा थी, उसके बाद जो तीसरी बीवी थी वो थी कतूरा। उनसे कई बेटे हुए, जिनमें से एक का नाम मदियन था, जो अपनी औलाद के साथ खलीज अकबा के मशरकी साहिल पर आबाद हो गया। ये इलाका इन लोगों की वजह से बाद में मदियन ही के नाम से मशहूर हुआ। मदियन का इलाका भी उस बैनुल अक़वामी तिजारती शाहराह पर वाक़ था, जो उस जमाने में फलस्तीन से यमन को जाती थी। इस लिहाज से अहले मदियन बहुत खुशहाल लोग थे। उनमें बहुत सी कारोबारी, और जिसके नतीजे में उनके अंदर बहुत सी कारोबारी और तिजारती बदउनवानियां पैदा हो गई थी। इस कौम की इस्लाह के लिए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मबऊस किया गया। तो उन्होंने क्या कहा, उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई माबूद नहीं उसके सिवा। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली दलील आ चुकी है। तो माप तोल पूरा किया करो, और लोगों से उनकी चीजें कम ना किया करो, और जमीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद मत मचाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन। अब इसमें अहले मदियन चूंकि कारोबारी लोग थे, लिहाजा उनके यहाँ जो खास खराबी इज्तमाही तौर पर पैदा हो गई थी, वो माप तोल में कमी की आदत थी। यहाँ पर ये बात भी बताती चलूं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कबल की जिन तीन अक़वाम का जिक्र कुरान में आया है, उनमें कौम नूह, कौम हूद और कौम सालेह है। इनमें सिवाय शिर्क के और किसी खराबी की तफसील नहीं मिलती। यानी उस जमाने में इंसानी तमद्दुन इतना सादा था कि अभी अमाल की खराबियां और गंदगियां राइज नहीं हुई। तब तक इंसान फितरत के ज्यादा करीब थे। इसलिए वो पेचीदगियां जो तमद्दुन के फैलने के साथ बढ़ती हैं, जो बदउनवानियां जो तमद्दनी पेचीदगियों की वजह से फैलती हैं, वो इन अक़वाम के अफराद में पैदा नहीं हुई थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहली जिनसी बुराइयां कौम लूत में, और माली बदउनवानियां सबसे पहले अहले मदियन में पैदा हुई। फिर आयत नंबर 86 में आता है, और ना बैठा करो हर रास्ते पर डराने धमकाने के लिए। यानी वो लोग राहज़नी करते थे और तिजारती काफिलों को डरा धमका कर उनसे भत्ता वसूल करते थे।
इन हरकत से भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको मना किया कि ऐसा ना किया करो। अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए हर उस शख्स को जो ईमान लाता है, और अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए हर उस शख्स को जो ईमान लाता है और उस राह को कज करते हो। फिर आगे आता है, और याद करो जब तुम कम थे तादाद में तो अल्लाह ने तुम्हारी तादाद ज्यादा कर दी, और ये भी देखो कि मुफसिदों का कैसा अंजाम होता रहा है। अगर तुम में से एक ग्रोह ईमान लाया उस चीज पर जो मुझे देकर भेजा गया, और एक ग्रोह ईमान नहीं लाया है, तो सबर करो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे माबैन फैसला फरमा दे। यकीनन वो बहुत बेहतरीन फैसला फरमाने वाला है। तो फिर इसके बाद आयत नंबर 88 में आता है, कहा उसकी कौम के सरदारों ने जिन्होंने तकब्बुर की रविश इख्तियार की कि ए शुएब, हम तुम्हें और तुम्हारे साथ जो ईमान लाए हैं उन्हें अपनी बस्ती से बाहर निकाल देंगे, या तुम वापस आ जाओ हमारी मिल्लत। तो हजरत शुएब ने फरमाया, क्या अगर हमें ये सब कुछ नापसंद हो तब भी? यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने आप और आपके मानने वालों से कहा कि अगर तुम लोग हमारे यहाँ अमन और चैन से रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारे ही तौर तरीकों और रस्म रिवाज को अपनाना होगा, बसूरत दीगर हम तुम लोगों को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करेंगे। हजरत शोएब ने कहा, क्या तुम लोग जबरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस फेर लोगे, कि जबकि हम तो इन तौर तरीकों से नफरत करते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। फिर आयत नंबर 89 में आता है, हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर हम तुम्हारी मिल्लत में लौट आए इसके बाद कि अल्लाह ने हमें इससे निजात दे दी। यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर दोबारा तुम्हारे तारीखों पर वापस आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी नबूवत का दावा ही गलत था, और मेरा ये दावा गोया अल्लाह पर इफ्तरा था, बहतान था। लेकिन चूंकि मेरा ये दावा सच्चा है, मैं वाकई, हजरत शुएब कह रहे हैं, मैं वाकई अल्लाह का भेजा गया हूँ, लिहाजा अब मेरे और मेरे साथियों के लिए तुम्हारी मिल्लत में वापस आना मुमकिन नहीं, और हमारे लिए कतई मुमकिन नहीं कि हम इस मिल्लत में लौट आए सिवाय इसके कि अल्लाह जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे। अब ये अल्फाज क्या जाहिर करते हैं? ये अल्फाज जाहिर करते हैं एक बंदा मोमिन की सोच, उसके तर्ज अमल की अक्कासी करते हैं, वरना ना अपने फिक्र व फलसफा पर वो भरोसा करता है, ना अपनी अक्ल और इस्तिकामत का सहारा ले। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौफीक पर भरोसा करता है, अल्लाह की आसानी पर तवक्कल करता है। यही वो फलसफा था जिसके मुताबिक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे पलटने का कोई इम्कान नहीं। आगे आता है, और हमारे रब ने हर शय का इल्म का अहाता किया हुआ है, हमने अल्लाह ही पर तवक्कल किया है। ए हमारे रब, फैसला फरमा दे हमारे और हमारी कौम के माबैन हक के साथ, और यकीनन तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। फिर आयत नंबर 90 में आता है, और कहा उसकी कौम के सरदारों ने जिन्होंने कुफर किया, अगर तुमने शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी की तो तुम खसारे वाले हो जाओगे। तो उन्हें भी आ पकड़ा एक जलजले ने, और वो भी पड़े रह गए अपने घरों में ऊंधे मुंह। वो लोग जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया था ऐसे हो गए जैसे कभी इस बस्ती में बसे ही नहीं थे।
जिन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलाम की तकजीब की वही हुए खसारे वाले। तो वो उनको छोड़कर चल दिया ये कहते हुए कि ए मेरी कौम के लोगों, मैंने तुम्हें पहुंचा दिए अपने रब के पैगामात और मैंने तुम्हारी खैर खाही की थी। तो अब मैं कैसे अफसोस करूं उस कौम पर जिसने कुफर किया है। यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इम्कानी हद तक अपनी कौम को समझाने की कोशिश की, लेकिन अपनी हठ धर्मी और मुसलसल इनकार की वजह से इन लोगों ने खुद अपनी बर्बादी को दावत दी। जाहिर है ऐसे लोगों की हलाकत पर अफसोस करने का कोई जवाज ना था। लिहाजा अब शुएब अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज से वाज़ेह हो रहा है कि उन्हें अपनी कौम के अंजाम पर शदीद रंज और गम था। और ऐसे अल्फाज आपके दिल की ढारस बंधाने का एक अंदाज था। जाहिर है कि नबी अपनी कौम और बनी नौ इंसान के लिए बहुत शफीक, मेहरबान और हमदर्द होता है। अपनी कौम पर अजाब आने पर उसे बहुत ज्यादा सदमा होता है। अब ये जो हमारे पास हमने रुकू पढ़ा और ये वाकया पढ़ा, इसके हवाले से मैं आपको कुछ डिटेल बताती चलो। एक तो ये बताती चलूं कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को उनके हुस्ने बयान की वजह से खतीबुल अंबिया भी कहा जाता है। फिर कुरान मजीद में बाज जगह असहाबुल ऐका का जिक्र है। और बाज का ये ख्याल है कि ये दोनों कौमें अलग अलग थी, दोनों बस्तियां भी अलग थी, और बाज का ख्याल है कि ये एक ही बस्ती थी। फिर हमारे पास जो ये कौम शुएब थी, इस पर जो अजाब का जिक्र आया है उसके हवाले से मैं आपको ये बताती चलूं कि उन पर रजफा का जिक्र तो हमारे जो हम अभी रुकू पढ़ रहे हैं इसमें आया है, यानी जलजला का। और सूरह हूद की आयत नंबर 94 में सईहा यानी चीख का जिक्र आया है। और सूरह शुआरा की आयत नंबर 189 में जुल्ला यानी बादल के साए का है। यानी मैंने आपको ये तीन सूरतें बताई थी ना जिनमें इन छह नबियों के वाकयात का इकट्ठे जिक्र आता है, जिसमें मैंने आपसे कहा सूरह आराफ, सूरह हूद और सूरह शुआरा। तो अब इन पर जो अजाब आया उसके हवाले से अजाब में सारी चीजों की जमा हो गई, यानी साए वाले दिन उन पर अजाब आया। पहले बादल ने उन पर साया किया जिसमें शोले, चिंगारियां और आग के भभूके थे। फिर आसमान से सख्त चीख आई, जमीन से भूचाल आया जिससे उनकी रूहें परवाज कर गईं और बेजान लाशें होकर परिंदों की तरह औंधे के औंधे, घुटनों में मुंह दबाए औंधे के औंधे पड़े रह गए। इसके बारे में भी ये मुख्तलिफ उनके अजाब के, ये तीन तरह के अजाब हैं, लेकिन ये किस तरह से आए हैं मुख्तलिफ राय आती हैं, ये मैं आपको बताती चलूं। इसकी जहां पर ये ख्याल है कि असहाबे ऐका भी यही थे, तो उस हवाले से आता है कि चंद रोज से उनकी पूरी बस्ती में सख्त गर्मी पड़ी जिससे सारी कौम बिलबिला उठी। फिर उनके करीब के जंगल पर एक गहरा बादल आया जिससे उस जंगल में साया हो गया, ठंडी हवाएं चलने लगी। ये देखकर सारी बस्ती के आदमी इस बादल के साए में जमा हो गए। ये यानी खुदाई मुजरिम जो थे वो खुद अपनी हलाकत की जगह पहुंच गए। जब ये सब जमा हो गए तो बादल से आग बरसी और जमीन में जलसला आया जिससे सब के सब हलाक हो गए। अब ये देखिए कि ये लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान ना लाकर हुकूकुल्लाह की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। उसके साथ खरीदो फरोख्त में नाप तोल घटाकर लोगों के हुकूक को जाया कर रहे थे। फिर मजीद ये कि रास्तों पर और सड़कों के धानों पर बैठ जाते थे और आने वालों को डरा धमका कर लूटते थे और शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से रोकते थे।
اب یہ کئی طریقے سے ان کے جرائم تھے جن پر اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور انہوں نے سب سے پہلے جو کہا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ وہ دعوت ہے جو ہر نبی نے دی، جو تمام عقائد اور اعمال کی روح ہے۔ چونکہ یہ قوم بھی مخلوق پرستی میں مبتلا تھی اور اللہ کی ذات صفات اور اس کے حقوق سے غافل تھی، اس لیے اس کو بھی سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا۔ پھر ہمارے پاس جب ان کے جرائم کی ذکر آتا ہے، جس میں اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم کا ذکر آتا ہے، تو آپ کو پتا ہے ناپ تول میں کمی کے علاوہ کسی کے حقوق میں کمی اور کوتاہی کرنا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ چاہے ہمارے پاس کمی مال تول سے ہو یا عزت آبرو کے حوالے سے ہو یا کسی چیز سے ہو، جس طرح ناپ تول میں حق سے کم دینا حرام ہے، اسی طرح حقوق انسانی میں کمی کرنا بھی حرام ہے۔ کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا یا کسی کے درجے اور رتبے کے موافق اس کا احترام نہ کرنا، جس چیز کی اطاعت واجب ہے اس کی اطاعت میں کوتاہی کرنا، یا جس شخص کی تعظیم و تکریم واجب ہے اس میں کوتاہی برتنا، یہ سب امور اسی جرم میں داخل ہیں جو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی آبرو کو ان کے خون کے برابر واجب الاحترام اور قابل حفاظت قرار دیا۔ قرآن مجید میں جہاں سورہ مطففین میں تطفیف کا ذکر آیا ہے، وہاں یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جلدی جلدی رکوع اور سجدے کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا قد تففت، یعنی تو نے ناپ تول میں کمی کر دی، مجاد یہ کہ نماز کا جو حق تھا وہ تو نے ادا نہیں کیا۔ تو زمین میں فساد پھیلانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ لوگ جو تھے راستوں پر بیٹھ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے والوں کو روکتے تھے، ڈراتے دھمکاتے تھے۔ یعنی بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کے دو طرح کے جرم تھے، راستوں پر بیٹھ کر لوٹ کھسوٹ کرتے تھے اور دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے سے روکتے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں وہ گناہ بھی شامل ہے جو لوگ راستوں پر بیٹھ کر خلاف شرع ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہیں، وہ بھی شعیب علیہ السلام کی طرح مجرم ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ظالم اور جابر ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے یہ کہا کہ اگر آپ حق پہ ہوتے تو آپ کے ماننے والے پھلتے پھولتے اور نہ ماننے والوں پر عذاب آتا، مگر ہو یہ رہا ہے کہ دونوں فریق برابر درجے کی آرام کی زندگی گزارے ہیں، تو ہم آپ کو کیسے سچا مان لیں۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا جلد بازی نہ کرو، ان قریب اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اس کے بعد قوم کے متکبر سرداروں نے وہی بات کہی جو ہمیشہ ظالم متکبر کرتے ہیں کہ اے شعیب، یا تو تم اور جو لوگ تم پر ایمان لائے وہ سب ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، ورنہ ہم تم سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے اپنے عجز اور ذوف کا اظہار کیا، اللہ پر توکل اور تفویض الامر کا اظہار کیا ہے، جو کمالات نبوت میں سے ہے کہ کسی نیکی کا کرنا یا برائی سے بچنا سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو ہم کو صحیح راستے کی ہدایت نہ ہوتی اور نہ ہم صدقہ خیرات کر پاتے، نہ نماز پڑھ پاتے۔ پھر ہمارے پاس اس رکوع میں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فتح کے معنی اس جگہ فیصلہ کرنے کے آئے، اس معنی سے فاتح بمانے قاضی آتا ہے۔
پھر یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی روایت ہے کہ جو ان پر عذاب آیا قوم پر، تو اس حوالے سے ان پر ایسی سخت گرمی مسلط ہوئی جیسے جہنم کا دروازہ ان کی طرف کھول دیا گیا ہو، جس سے ان کا دم گھٹنے لگا، نہ کسی سائے میں چین آتا نہ پانی میں۔ یہ لوگ گرمی سے گھبرا کر تہہ خانوں میں گھس گئے، وہاں اوپر سے اور زیادہ گرمی پڑی، پریشان ہو کر شہر سے جنگل کی طرف بھاگے، وہاں اللہ تعالیٰ نے گہرا بادل بھیج دیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی، سب لوگ گرمی سے بدحواس تھے، دوڑ دوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس وقت یہ سارا بادل آگ ہو کر ان پر برسا اور زلزلہ بھی آیا، جس سے سب لوگ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئے۔ اس طرح اس قوم پر زلزلہ اور عذاب ذلہ دونوں جمع ہو گئے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہر نبی اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ پہلے عذاب سے روانہ کر دیتے ہیں، لیکن جمہور مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہاں سے یہ مکہ معظمہ آ گئے جو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں، اور آخری وقت تک انہوں نے وہیں پر قیام کیا۔ یعنی وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، اور نہ کہ پیغمبر اور ان کے ایمان والے، اور خسارہ بھی ان لوگوں کو کون سا ہوا؟ دونوں جہانوں کا خسارہ ہوا، دنیا میں بھی نہ ایمان لانے والے انہوں نے ذلت کا عذاب چکھا، اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ عذاب شدید ان کے لیے تیار۔ اور پھر عذاب اور تباہی کے بعد جو وہ حضرت شریف علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چلے گئے، تو انہوں نے جو آخری آیات میں آتے ہیں وہ انہوں نے جذبات میں یہ باتیں کہی کہ جب میں نے حق تبلیغ کا ادا کر دیا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا، تو اب میں ایسے لوگوں پر افسوس کیوں کروں جو اس کے باوجود اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔